Good morning, students. Previous classes, and we discuss workbook part, that is Unit 2. Today, I would like to introduce a new grammar topic, that is new topic 1. Already, this was the previous, and we discussed in the previous session, but here, again, and this year, you need to discuss and you need to learn, because in this session and you are going to gain 2 marks in one question, right? So today I want to say reported speech. Reported speech. So the speech is nothing but the way we communicate with other. Different ways we communicate, and we said, we tell. There are 2 ways. Communication is nothing but that we want to express something, and we want to know something by asking a question from the others. And what we ask them, according to our question, they would reply. So here you are asking, and that one said. So this is called reported speech. This reported speech is nothing but there are 2 ways. Then we communicate, there are 2 ways. So in reported speech, there are 2 ways we communicate. That is, the first one is direct speech. Direct speech. And the second one is indirect speech. Indirect speech. Direct speech, here directly the speaker is said something. Speaker said something directly. Okay? Speaker said here. In indirect speech, so what the speaker say? What the speaker said, and this was told by some other third person, right? So that is called a direct speech. Here there are, in reported speech there are 2. It is direct speech and indirect speech. So direct speech lo direct ga speaker em cheptadu anedi the speaker's words em cheppadu anedi direct la double inverted commas lo pedtam. Indirect speech lo speaker em cheppadu anedi maybe you may said and myself said and some other will say. So that one we repeat, but meaning doesn't change. But some words will be changed. Some words will be changed. At the same time, some new words will add. So that is called indirect speech. What the speaker said, his words that we should keep in double inverted commas. That is called direct speech. For example, look at the word. He said, I have won the match. Look at the board here. If you look at the board here, he is the subject. So nothing but here he. He said. What he said
వాట్ హీ సెడ్, హీ అనే ఇతను సబ్జెక్టు, ఇతను ఏం చెప్పాడు అనేది డబుల్ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ లో పెట్టాం. ఇతను చెప్పిన మాటల్ని దీనిని ఏమన్నామంటే డైరెక్ట్ స్పీచ్ అని అన్నాం. ఇతను చెప్పిన మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వర్డ్స్ అన్నిటిని కూడా డబుల్ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ విత్ ఇన్ లోపల మాత్రమే పెట్టాము. దీనిని ఏమన్నామంటే డైరెక్ట్ స్పీచ్ అని అంటాం. ఈ స్పీకర్ ఏమి చెప్పాడు తిరిగి నేను కానీ లేదా మీరు కానీ చెప్పడం దాన్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అని అంటాం. అటువంటి సమయంలో అట్ ది టైం దీనిలో ఉన్న సమ్ వర్డ్స్, అంటే ఈ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ లోపల ఉన్న కొన్ని పదాలు, సమ్ వర్డ్స్ విల్ చేంజ్ డెఫినెట్లీ. At the same time, some new words will add in this space. That is, but whereas meaning doesn't change, this was very clear that you should have to remember. At the same time, ఈ డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో రాసినప్పుడు ఈ డబుల్ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో that will remove definitely. So see here, he said that, ఈ రెండింటిని చూడండి, he said అనేది కామాతో సపరేట్ చేయబడి ఉంది. అండ్ అతను చెప్పిన మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇక్కడ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ లో ఉన్నాయి. ఈ రెండు వేరు క్లాజెస్. ఈ రెండు క్లాజెస్ ని ఒక లింకింగ్ వర్డ్, కనెక్టింగ్ వర్డ్ అవుతుంది. అది దట్ అనే కంజంక్షన్. దట్ ఓకే. హియర్ ఐ హావ్ అన్నాడు. ఐ అంటే ఎవరు? కూడా ఇక్కడ స్పీకర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను ఐ. సో కాబట్టి ఇక్కడ స్పీకర్ హీ ఉంది కాబట్టి ఈ ఐ అనేది ఎలా చేంజ్ అవుతుందంటే హీగా చేంజ్ అవుతుంది. దట్ హీ హావ్ చేంజ్ ఇంటూ హ్యాడ్ వన్ ద మ్యాచ్. That is, this is called indirect speech. గమనించండి. So as I said, direct speech change into indirect while the process when we want to change from direct into indirect, I said quotations will remove, there are no quotations, some new words are changed. ఏమి ఐ అనేది చేంజ్ అయింది. ఎలా చేంజ్ అయింది? హీగా మారింది. అదే ఇక్కడ హీ ప్లేస్ లో షీ ఉంటే ఇక్కడ కూడా షీ అవుతుంది. గమనించాలి. అదే ఇక్కడ వి ప్లేస్ లో ఇక్కడ వి ప్లేస్ లో ఐ ఉంటే అండ్ హియర్ డెఫినెట్ గా దే. ఇక్కడ హ్యావ్ ఉంది కాబట్టి హ్యాడ్ గా మారింది. సో ఇటువంటి న్యూ చేంజెస్ అన్ని వస్తాయి. ఫైనల్ గా దట్ అనే కంజంక్షన్ వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చింది? ఇది informative sentence, that means a declarative sentence అని అంటాము. at the same time ఈ రెండు సెంటెన్స్ ని కామాతో సెపరేట్ చేయబడింది కాబట్టి కామా తీసేసి కామా ప్లేస్ లో దట్ అనే కంజంక్షన్ ఉపయోగించాము. కాబట్టి దీన్ని ఏమవుతుందంటే సెంటెన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, లాస్ట్ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాము. దీనిని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అన్నాము. సో లైక్ వైజ్ this reported speech there are two ways, direct and indirect. So here ఈ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ లో కొన్ని మనం చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాం. అవి మనకు ఆల్రెడీ కొన్ని డిస్కస్ చేసాం. ఏది? టెన్సెస్ అనేవి కొన్ని డిస్కస్ చేసాం. ఈ టెన్సెస్ లో కూడా అంటే ఏవి మారుతాయి అంటే కొటేషన్స్ లోపల ఉన్నాయి మాత్రమే మారుతాయి. కొటేషన్స్ లోపల ఉన్నాయి మాత్రమే. కొటేషన్స్ లోపల ఏ వర్డ్స్ అయితే ఉన్నాయో అవి మాత్రమే మారుతాయి. డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ వచ్చేసరికి సింపుల్ పాస్ట్ గా మారాలి.
డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ వచ్చేసరికి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ వచ్చేసరికి ఈ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ గా మారుతుంది. ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఎలా మారుతుందంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ గా మారుతుంది. ఇది డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ పార్ట్ 1 అండి. అలాగే డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో గనక సింపుల్ పాస్ట్ గనక ఉంటే, అంటే కొటేషన్స్ లోపల ఉన్న సెంటెన్స్, అంటే ఆ సెంటెన్స్ స్పీకర్స్ యొక్క వర్డ్స్ సింపుల్ పాస్ట్ లో గనక ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ సరికి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ గా చేంజ్ అవుతుంది. అలాగే డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో కనుక పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో ఉంటే, అంటే కొటేషన్స్ లోపల ఉన్న వర్డ్స్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ వచ్చేసరికి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ గా మారుతుంది. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ గా మారుతుంది. సో ఇవి అలాగే సింపుల్ ఫీచర్ అంటే ఫ్యూచర్ పాస్ట్ గాను డిఫరెంట్ గా మారుతూ ఉంటాయి. సో ఇవి మాత్రం చాలా మనకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎవ్రీవన్ మస్ట్ నోట్ ఇట్ డౌన్. ప్లీజ్ మీ నోట్బుక్ లో ఫస్ట్ మీరు నోట్ చేసుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో నుంచి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లోకి వచ్చేసరికి కొన్ని పర్టికులర్ వర్బ్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి. ఈ పర్టికులర్ వర్బ్స్ అనేవి ఇండైరెక్ట్ గా ఎలా చేంజ్ అవుతాయి అంటే, డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో
and indirect speech. చూడండి, డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో కనుక షల్ కనుక వస్తే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ఎలా మారుతుంది అంటే అది షుడ్ గా మారుతుంది. డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో విల్ కనుక వస్తే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో వుడ్ గా చేంజ్ అవుతుంది. డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో కెన్ కనుక వస్తే కుడ్ గా మారుతుంది. డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో మే కనుక వస్తే దీనిలో మైట్ గా చేంజ్ అవుతుంది. అలాగే డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో మస్ట్ కనుక వస్తే హ్యాడ్ టు గా చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇవి కాకుండా కొన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి, అవి కూడా చెప్తాను. ముందు ఇవి నోట్ చేసుకోండి. అలాగే హెడ్డింగ్ ఏం పెట్టుకుంటే చేంజెస్ ఆఫ్ words showing a nearness. దాంట్లో ఫస్ట్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో and indirect speech. So here direct speech లో కనుక నవ్వు ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ కి వచ్చేసరికి అది దెన్ గా మారుతుంది. డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో కమ్ ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ వచ్చేసరికి గోగా చేంజ్ అవుతుంది. డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో అదో ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ వచ్చేసరికి బిఫోర్ ఉంటుంది. డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో థస్ ఉంటే సోగా మారుతుంది. డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో దిస్ ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో దట్ గా చేంజ్ అవుతుంది. డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో దీస్ ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో దోస్ గా చేంజ్ అవుతుంది. డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో హియర్ ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ కి వచ్చేసరికి దేర్ గా మారుతుంది. డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో హ్యాండ్స్ ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ సరికి దెన్స్ గా చేంజ్ అవుతుంది. అలాగే డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో టుడే ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ సరికి దట్ డే గా మారుతుంది. డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో టు నైట్ ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ సరికి దట్ నైట్ గా మారుతుంది. టుడే ఉంటే టుమారో ఉంటే
ద నెక్స్ట్ డే అవుతుంది. ఎస్టర్డే కనుక ఉంటే ప్రీవియస్ డే అవుతుంది. లాస్ట్ నైట్ కనుక డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ఉంటే ద ప్రీవియస్ నైట్ అవుతుంది. సో లైక్ వైజ్ there are number of next day కనుక ఉంటే the following day, the following day, ఇలా. సో ప్రతి ఒక్కటి కూడా లాస్ట్ నైట్ అంటే ద ప్రీవియస్ నైట్. సో ఇవి డైరెక్ట్ స్పీచ్, ఇవి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. సో దీస్ వర్డ్స్ డెఫినెట్గా మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఏంటంటే సమ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, అంటే ఈ యొక్క డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో కొన్ని రూల్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అనేది అవి తెలుసుకున్నాం. రైట్? థ్యాంక్ యూ ఎవరీబడీ.